closing the section. The part 2 of this section is permutation combination, lesson number 8. One of the most important model for the permutation combination, lesson number 8. Sir, what is the lesson number 8? Already మనం చూసాం. Lesson number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఈ మొత్తం 8 లెసన్ చూసాం. మీ కాల్ చెప్పాను. ఈ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ కానీ సిలాజమ్స్ కానీ ఈ యొక్క ప్రాబబిలిటీ కానీ ఎప్పుడు కూడా పార్ట్ ప్రకారం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఈ విధంగా చేయాలి అన్న థాట్ వస్తుంది. లెట్ us కన్సిడర్ రీక్యాప్కి వెళ్దాం. బాహుబలి 2 అర్థం కావాలంటే బాహుబలి 1 అర్థం కావాలి కదా, ఆ యొక్క స్టోరీ అర్థం కావాలి కదా. లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద లెసన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద లెసన్ నెంబర్ 2? 2 minutes అవడస్తాను. 2 minutes లో ఫస్ట్ లెసన్ నెంబర్ 1 లో ఏం నేర్చుకున్నాం? వాట్ వి లెర్న్ ద లెసన్ నెంబర్ 1 ఈస్ హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్ అరేంజ్డ్ అన్న మాట నేర్చుకున్నప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నారా? What we learned, how many ways the word arranged ante, for example cat అన్న word ఉంది. ఈ cat అన్న word కి how many ways the word can be arranged? How many ways the word can be arranged? 3 factorial. Just simple, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని లెటర్స్ కౌంట్ చేయడం. లెట్స్ గో విత్ ద n factorial ways. Then ఇందులో 2 types ఉంటాయి, రిపిటేషన్, నాన్ రిపిటేషన్. రిపిటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మోర్ దెన్ ఒక లెటర్ ఒకసారి కన్నా ఎక్కువ సార్లు కనిపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CCAT, దిస్ ఇస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ద CCAT? హౌ మెనీ వేస్ ద CCAT కెన్ బి అరేంజ్డ్? హౌ మెనీ వేస్ ద CCAT కెన్ బి అరేంజ్డ్? Factorial by 2 factorial. Yeah, perfect. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, నీ రూల్ లో we have a 4 factorial is a common. When we have a repetition, we have to add the 2 factorial denominator. ఏదైతే రిపిటేషన్ వస్తుందో కిందకి వచ్చేయాలి, అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. That is the lesson number 1. We have seen the repetition and non-repetition of the general questions. Next, lesson number 2, what we discussed about the lesson number 2, vowels come together. Vowels come together. ఒక లెటర్స్ లో ఎంత వరకు మనం లెసన్ నెంబర్ 7 వరకు we have seen only letters set. లెసన్ నెంబర్ 8 లో we are going to see the numbers. లెటర్స్ లో 2 type of letters ఉంటాయి. One is the vowels, other one is the consonants. When the vowels come together అన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ learn అన్న మాట ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ learn అన్న మాట ఉంది. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? when the vowels come together అంటే పక్క పక్కన రావాలంటే we have to right hand side లో పక్కన రాసుకోమన్నాను vowels. Then LRN, is it right? 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, మొత్తం 4 dashes is called as a 4 factorial ways. Into the EA can be arranged in a 2 factorial way. Therefore 4 factorial into 2 factorial way. This is the called as a lesson number 2, how we can calculate the vowels. All of you got it? అందరికి ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా? లెసన్ నెంబర్ 2 వరకు ప్లీజ్ సే yes or no. Please say yes or no. Yes. Now we are going for simply. Now we are going for the lesson number 3. Lesson number 3 కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. Why? Because lesson number 3, what is the lesson number 3? Already మీకు చెప్పాను. Lesson number 3 is a subtraction of lesson number 1 minus lesson number 2. For example, I said in a class of 60 members, 40 members are placed. How many members are unplaced? How many members are unplaced? 20 members. This is the logic I am going for the lesson number 3. Lesson number 3, vowels never come together. రెండు పక్క పక్కన రాకూడదు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఎన్ని vowels ఉన్నాయి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా నెవర్ కమ్ టుగెదర్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద లెసన్ నెంబర్ 3 చూస్తే, ఎగ్జాంపుల్ లెసన్ నెంబర్ 3 లో లెట్ us go with the mission అన్న మాట తీసుకున్నాను. ఈ మిషన్ అన్న మాట తీసుకున్నప్పుడు how many ways the mission can be arranged when the vowels never come together. vowels ఎప్పుడు పక్క పక్కన రాకూడదు అన్న మాట వచ్చినప్పుడు what is the first step? I am going with the lesson number 1 minus lesson number 2. What is the lesson number 1? What is the lesson number 1? How many ways the mission can be arranged? How many ways the mission can be arranged? చెప్పండి. How many ways the mission? Yes. 3 factorial. How many ways? Lesson number 1 ఏంటి? How many ways the word arranged? 7 factorials. 7 factorial minus 7 factorial minus. What is the lesson number 2? Vowels come together. What are the vowels we have? A, I, E are the 3 vowels. Is it right? Then we have M, C, H, N. How many dashes? 1,
2, 3, 4, 5 dashes. 5 factorial into AIE can be arranged in a 3 factorial way. There is no repetition. Therefore, the final answer is 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial. This is the lesson number 3. All of you, అందరికి అర్థమైందా లేదా? Just focus, focus, focus. All of you, అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah, I'm going for the lesson number 4. తొందరగా. Lesson number 4. No two vowels come together. No two vowels come together అంటే దీనికి ఎలా చేయమన్నాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. That method is called the permutation combination formula. Lesson number 4 లో. ఇందులో ఏంటి what we can understand about the lesson number 4 కరెక్ట్ గా చూడు. నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను. వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు. వన్ పర్సన్ కి ఒక చైర్ మాత్రమే ఉంది. వన్ పర్సన్ కి ఒక చైర్ మాత్రమే ఉంది. How many ways he can sit? Please respond. How many ways he can sit? One, sir. One way. ఒక చైర్ కి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి one. For example, one person having a 2 chairs. What is the permutation? How many ways he can sit? 2, sir. 2. Not a 2 factorial is a 2. Why? Because first A అన్నవాడు కూర్చున్న తర్వాత ఈ డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ సెకండ్ దాంట్లో కూర్చుంటాడు. This is a one way. This is a one way. Total 2 ways. Simple గా don't confuse. For example, 2 persons ఉన్నారు. We have a 2 places ఉన్నాయి. What is the permutation? What is the number of ways? 2 factorial, sir. Yes, perfect. Because A అన్నవాడు ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నెక్స్ట్ జంప్ అవుతాడు ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ B అన్నవాడు కూర్చున్న తర్వాత because is a 2 factorial ways. For example, A, B, C ఉన్నారు. We have a 3 chairs ఉన్నాయి. What is the permutation? What is the permutation? 3 factorial. Yes, 3 factorial. Yeah, 3 factorial. For example, we have a 3 persons ఉన్నారు. 4 different places ఉన్నాయి. What is the permutation? 4p3, sir. Yeah, perfect. Out of 4 choices low, I am selecting a 3 persons, that is called 4p3. The 4p3 can be taken as 4 factorial by 4 minus 3 factorial. This is the thing you have to observe about this. Did you understand? These are the cases. Next. 1 minute. Come to the lesson number 4. All check. Yeah, check. సార్ థర్డ్ దానికి ఫోర్త్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అంటే బబుల్స్ కమ్ టుగెదర్ కాలేనివే కదా సార్ అవి. ఓవల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఓవల్స్ ఎప్పుడు కూడా పక్క పక్కన రాకూడదు అన్నాడు కదా. నో 2 ఓవల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఇచ్చిన ఓవల్స్ ఏ 2 ఓవల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ దాంట్లో ఉన్న మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AIE అని ఉందనుకో. ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో. ఇందులో ఓవల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఈ 3 ఓవల్స్ ఇలా రావచ్చు. AI ఇలా రావచ్చు, ఈ ఎక్కడ రావచ్చు, అదర్వైజ్ IE రావచ్చు, ఇక్కడ A రావచ్చు, ఇక్కడ AE రావచ్చు, I రావచ్చు. ఇది అర్థమవుతుందా లేదా? yes sir. అంటే నాకు ఇచ్చిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముగ్గురు 3 ఫ్యామిలీ. ఈ ముగ్గురు 3 ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు కలిసి రావచ్చు, కానీ ముగ్గురు కలిసి ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా? ముగ్గురు కలిసి ఉండకూడదు. ఓకే సార్. కమ్ టు ద ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి నువ్వే చెప్పు. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3 and 4? ఏ వవెల్స్ కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇక్కడ మొత్తం 3 కూడా 3 డిఫరెంట్ బాక్సెస్ లో పెట్టేయాలి. ముగ్గురు పక్క పక్క ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెసన్ నెంబర్ 3 and లెసన్ నెంబర్ 4. గాట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్? yes sir. నెక్స్ట్ లెసన్ నెంబర్ 5 కి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా స్పీడ్ గా. లెసన్ నెంబర్ 5 కి వచ్చేటప్పటికి we have seen the odd places and even places. Odd places and even places. For example, నీ పేరులోనే odd and even place ఉంది. For example, detail అన్న మాట ఉంది. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డీటెయిల్ అన్న మాటని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. How many ways the word detail be arranged in such a ways that vowels occupy only odd position అంటాడు. Odd position even position both are same. What is the first step? ని ఏం చేయమన్నా? ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది 6 letter వర్డ్ కాబట్టి 1 2 3 4 5 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏ ఆడ్ విత్ ఏ వోవెల్ కి వెళ్తున్నాను. కాన్సెప్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. 1 2 4 5 6 ఉంది. 1 3 5 ఆర్ ద ఆడ్ ప్లేసెస్. ఆడ్ ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి, ఇప్పుడు ఓవెల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ AIR ద 3 ఓవెల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి.
3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ దే కెన్ సిట్? 3 factorial. అదే వద్దన్నాను. ఇలాంటి 3p3. యా, అది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ డెప్త్ వెళ్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ 3p3. వి హ్యావ్ 3 ప్లేసెస్, 3 పర్సన్స్, 3p3 ను అనొచ్చు. సో 3p3 ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ నేను చాయిస్ లోకి వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫార్ములా యాస్ NPR 3p3. అది అయిపోయింది. ఇంటూ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ 2, 4, 6 లో 3 ప్లేసెస్ మిగిలే. నాకేం మిగిలే? కాన్స్టెంట్స్ DTL మిగిలే. 3 వోవెల్స్ అండ్ 3 కాన్స్టెంట్స్, 3 ప్లేసెస్. For this I have going with the 3 factorial. ఇక్కడ ఎందుకు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వెళ్తున్నానంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ 0 కాదు, ఓవెల్స్ 0 కాబట్టి ఓవెల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఫార్ములా వేస్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ కాన్స్టెంట్స్ as a 3 factorial. All of you got it? All of you got it? Yes, sir. Yes. That's all about the lesson number 5. Simple. Lesson number 6. We call it. Anybody in the class? Lesson number 6. Lesson number 6. ఎవరైనా చెప్పగలరా? Sir, repetition allow not an yes yes ఈ బచ్చా లెవెల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ కాగ్నిజెంట్ లో వాటిల్లో విప్రోలు అడుగుతాడు, టీసీఎస్ లో అడగడు. ఎందుకంటే రిపిటేషన్, నాన్ రిపిటేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్. రిపిటేషన్ అంటే క్యాట్ ఈజ్ ఎ రిపిటేషన్, సిసి ఈజ్ ఏ క్యాట్ ఈజ్ ఎ నాన్ రిపిటేషన్, సిసి ఈజ్ ఎ రిపిటేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిపిటేషన్? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ టైం ఎక్కువ కాబట్టి దట్ ఇస్ కాల్డ్ రిపిటేషన్. రిపిటేషన్ నాన్ రిపిటేషన్ ఫార్ములా ఏంట్రా? n ఫ్యాక్టోరియల్. రిపిటేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? n పవర్ n. Is it right? n indicates the total number of letters in a given word. For example, cat ఉంది. That is example cat ఉంది. Cat లో 3 ఉన్నాయి. 3 is equal to n. Therefore 3 factorial. What about the repetition allowed? 3 cube. The 3 cube can be taken as a 27. That's all about the lesson number 6. Lesson number 7 లో ఏం చూసాం? What we see in the lesson number 7? All previous papers questions చూసాం. అంతే. That's all about the lesson number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, of the fourth one చెప్పండి సార్. ఒకసారి చెప్పు, మళ్ళీ అడుగు. ప్రవళికేనా? చెప్పు. సార్ fourth one. No 2 vowels. Yes sir, అర్థమైంది. మళ్ళీనా? ఓకే. No 2 vowels come together అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెసన్ నెంబర్ 4 లో డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా. No 2 vowels come together అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ as a banker అని తీసుకున్నానమ్మా. ఈ బ్యాంకర్ అనేది క్వశ్చన్ అడిగిస్తారంటే హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్ బ్యాంకర్ కెన్ బి అరేంజ్డ్, హెన్స్ no 2 vowels come together అన్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఇందులో ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ vowels ని పక్కన పెట్టేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసుకో. వి హ్యావ్ ఏ 2 vowels కాబట్టి ఏఈ పక్కన రాసుకో. నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. దేర్ఫోర్ BNKR కదా. ఇక్కడ చూడు, ఈ 4th లెసన్ ఎలా చేస్తున్నాను చూడు. స్టెప్ ఇక్కడ 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 పెట్టచ్చు. కానీ వోవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు చేయవలసిన పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ వస్తే ఈ రాకూడదు. ఐదర్ ఏఆర్ఈ 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 అండ్ ఏఆర్ఈ. ఇంతవరకు అర్థమైందా? స్టెప్ ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడు 1, 2, 3, 4, 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 2 vowels ఉన్నాయి. What is the permutation? How many ways we can arrange it? 5, 3, 2. Because 5 places and 2 vowels కాబట్టి 5p2 into remaining ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకో. This is BNKR. Is a 4 factorial way. Simple. 5p2 into 4 factorial. Got it? అర్థమైందా లేదా? Yes sir. Yeah. That's all about the lesson number 1, 2, 3, 4, 5, 7. Next. 1 minute water tagi. I will start the class. Lesson number 8. రాసుకోండి. Lesson number 8. The problems based on numbers. ఇంతవరకు లెటర్స్ చూసాం. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తున్నాం. నెంబర్స్ సింపుల్. నెంబర్స్ పడితే మాత్రం ఆడుకోవచ్చు. సింపుల్. అయిపో చెప్పండి. If you completed, please say yes. Yes sir. యా, చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు సార్? క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు? దిస్ ఎ కామన్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ హియర్. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే నెంబర్స్ లో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ద గివెన్ నెంబర్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్. అందులో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ద వర్డ్ కెన్ బి అరేంజ్ అన్నాడు.
how many different ways the given numbers can be arranged in a 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, so on. అర్థమైందా లేదా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. All of you got it? How many different ways the given number can be arranged? Hence, we can arrange in a 3, 4, 5, 6, so on, up to 7, 8, 9, 6-digit number. అర్థమైందా లేదా all of you? How the questions will be? Okay. ఇందులో ఈ గివెన్ నెంబర్స్ లో 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 7 ఎలాగైతే చూసామో ఇందులో ఎలాగైతే లెటర్స్ లో 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉంటాయి, వోవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్. కమ్ టు ద నెంబర్స్ వచ్చేటప్పటికి we have a 2 different type of numbers. The first one is a non-zero number. Non-zero number. The second is a zero numbers. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో జీరో ఉంటే ఎలా చేయాలి, జీరో లేకపోతే ఎలా చేయాలి రాసుకోండి. The type 1, lesson number 8, non-zero numbers. తొందరగా lesson number 8, non-zero numbers. Non-zero numbers. అయిపోయిందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ 5 minutes అవడస్తాను టాపిక్. See here. Question ఎలా అడుగుతాడు? How the questions will be? How many different ways the given numbers can be arranged? How many different ways 1, 2, 8, 7, question number 1 can be arranged in a 3, 4, 5, 6 digit number అన్నాడు. ఇప్పుడు 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి let us go with a 4 digit number కి వెళ్దాం. చెప్పండి, how many different ways these numbers can be arranged in a 4 digit number? How many different ways this number can be arranged in a 4 digit number? 4 factorial. Yeah. చూడండి, 4 digit number అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాషెస్ వేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్ లో 4 డాషెస్ సింపుల్. ఇక్కడ 1, 2, 8, 7 లో ఎక్కడ కూడా జీరో లేదు, ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ 1 పెట్టినా, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? 1 పెట్టినా, ఇక్కడ 2 పెట్టినా, సెకండ్ ఆప్షన్ లో 1 తో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి, 2 తో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి, 8 తో స్టార్ట్ అయినా అండ్ 7 తో స్టార్ట్ అయినా, ఆల్ ఆర్ నాన్ జీరో నెంబర్స్. Therefore 4 numbers and 4 dashes, what is the permutation? How many ways you can arrange it? Chapande, how many ways you can arrange it? 4 factorial ways. Yes, 4 factorial ways. 4 dashes, 4 dashes, 4 numbers, 4 dashes, that's all 4 factorial ways. All of you got it? All of you got it? Andarku అర్థమైందా లేదా? Andarku అర్థమైందా లేదా? Question number, yes, question number 2, B bit. Question number 2, how many ways the 2, 1, 4, 6, 9 can be arranged in a 5 digit number? What is your answer? 5 factorial ways. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5 dashes, 5 numbers. Therefore, answer is a 5 factorial ways. That's it. Simple. 5 numbers ఉన్నాయి. First 2 తో స్టార్ట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ 1 తో, 4 తో, 6 తో, 9 తో, నాన్ జీరో numbers. Directly we can go with the 5 factorial ways. Next 2, 3, 4, 2. How many different ways this numbers can be arranged in a 4 digit number? All of you, 4 digit number form చేయాలి. 2 factorial, sir. 4 factorial by 2 factorial. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 మన యొక్క హీరోయిన్ మర్చిపోకూడదు, డినామినేటర్ ని. ఇక్కడ 4 డాషెస్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బాగుంది. ఇక్కడ అగైన్ రిపిటేషన్, బేసిక్స్ మర్చిపోకూడదు. 2 repeated twice. Therefore 4 factorial by 2 factorial is a perfect answer. Next all of you, అయిపోయిందా? Next, how many ways this number can be arranged in a 6 digit number? 6 factorial by 2 factorial. 6 factorial by 2 factorial. 6 factorial by 2 factorial, because 1 and 1 are repeated twice and 6 numbers all are non-zero numbers. The direct answer is 6 factorial by 2 factorial. Please note down. Next question look at, please note down.
Completed? Yes, sir. The special case, question number 5, CTS question. How many ways the numbers 9, 3, 7, 4, 1 can be arranged in a 3-digit number? ఇంతవరకు ఎన్నైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్నే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ తగ్గించేసాను. 5 నెంబర్స్ ఇచ్చాను, 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమంటున్నాను. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద సెలక్షన్? వాట్ ఇస్ ద 5 P3. పర్ఫెక్ట్, అంతే ఆన్సర్. సింపుల్. 5 నెంబర్స్, 3 చాయిసెస్. ఇక్కడ చాయిసెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఇక్కడ 3-digit నెంబర్ 5-digit ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఎన్ కింద తీసుకోవాలి. అది నువ్వు మైండ్ లో పెట్టుకో. ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి. బట్ డోంట్ గో విత్ 3P5. విచ్ వన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్? దట్ షుడ్ బి వి హావ్ టు టేక్ యాస్ ఎన్. ఎన్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్. అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. Therefore, in this we have numbers ఎక్కువ కాబట్టి numbers లో పడి నేను 3-digit ని ఫామ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి the answer is 5P3. The 5P3 can be arranged as a factorial by 5 minus 3 factorial. We can arrange in a 5 factorial by 2 factorial. That's all. ఇప్పుడు చెప్పండి, how many ways 9, 3, 7, 4, 1 can be arranged in a 2-digit number? 2-digit number. 5P2, sir. Yes, 5P2. Is that 5P2? ఇక్కడ 5P2 లో out of that 5 factorial by 3 factorial ways. Please note down. దేనికైతే ఎక్కువ ఇచ్చాడో దానికే ఆప్షన్ ఇవ్వు. అది నేను చెప్పేది. ఆల్ ఆఫ్ యూ. దేనికైతే ఎక్కువ చాయిసెస్ ఉన్నాయో, ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నాయో దానికే n వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేసుకో. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దట్. Sir, చెప్పమ్మా. 5 factorial by 3 factorial అని ఎలా రాసారు? 5 minus 2 కదమ్మా ఫార్ములా. n factorial by n minus r factorial. n factorial అంటే 5 factorial. r for the 3 కదా, r for the 2 కదా. అర్థమైందా? Got it? Yes, sir. ఫార్ములా వేస్తాను డైరెక్ట్ గా. n minus r factorial. Last and final question. In a non-zero numbers, how many different ways the 4296 can be arranged in a 4-digit number? 4 factorial ways, sir. 4 factorial ways. బాగుంది. ఇప్పుడు వెళ్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్తాను. ఇన్ని క్వశ్చన్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఇందులో అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ద అప్లికేషన్ విల్ బి అంటే క్వశ్చన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 numbers ఉన్నాయి, 4 dashes ఉన్నాయి. Simply we are giving as a 4 factorial ways. What is a 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1. Is a 24 ways. అంతేనా కదా? 4 factorial is also called as a 24 is answer. What is the exact meaning of this question అంటే for example 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 చూడు, కరెక్ట్ గా చూడు. ఇక్కడ 1 2 3 4 4 డాషెస్ ఫస్ట్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ విత్ 2 అనుకో. ఇందులో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ రేంజ్ లో 2 తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు ఇవి టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయంట? 6 వేస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ is like average లాగా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 24/4 ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ 6 ways of each and everything. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 తో స్టార్ట్ అయింది అనుకో, 4 తో స్టార్ట్ అయిన రేంజ్ ఎంత ఉంటాయంట? 6 ways ఉంటాయంట. క్వశ్చన్ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నావు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అని. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అనుకో, 6 ranges will be 6 ways, not 6 factorial ways. Next 9 అనుకో, 9 ranges will be 6 ways. Total 6 plus 6 plus 6 plus 6 total we are having a 24. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రండిరా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు ఎగ్జామినేషన్ లో, TCS Infosys లో? How many numbers are greater than 4000? చెప్పండి ఆన్సర్. How many numbers are greater than 4000? 18. ఇక్కడ
ఇక్కడ 4 తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ జీరోస్ రేట్ ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 4000 అవుతుంది. therefore ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది, therefore 6 ప్లస్ 6 ప్లస్ 6 ఆన్సర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 18 ways. ఇప్పుడు చెప్పండి, how many numbers are less than 4000? how many numbers are less than, how many ways? 6 ways. 6 ways, because ఇక్కడ ఏదైతే రేంజ్ ఉందో 4, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 4000 కాబట్టి the answer is 6 ways. how many numbers greater than 2000 and less than 9000? how many greater than 18 ways. 18. because 6 plus 6 plus 6 greater than less than 9000 అంటున్నాడు, greater than 2000 అంటున్నాడు. therefore 6 plus 6 plus 6 is equal to ఇది అప్లికేషన్. అర్థమవుతుందా? ఇంతవరకు మనం చేసింది బ్లైండ్ గా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 4p3 అంటున్నాం, అది కాదు క్వశ్చన్. ఎగ్జామినేషన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్? ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఇస్తాడు, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 4000, how many numbers are less than 4000. అలా వచ్చినప్పుడు you have to answer. It is called as an equal distribution of each and every ways. Clear? Please note down. Please note down. Please note down. Completed? Please say yes. Sir, చెప్పమ్మా. అక్కడ అంటే 6 ways అని రాశారు కదా సార్, అది నార్మల్ గా ఎలా అవుతుంది సార్? అంటే ప్రాక్టికల్ 6 ways. 6 ways అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 2 4 2 9 2 4 9 6 6 ways అంటున్నావా? 6 ways రాయినా? shall I write 6 ways? నో సార్, అంటే దాని ఇప్పుడు 2 కాకుండా ఇంకా 3 నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా సార్, 3 డిఫరెంట్ వేస్ అని 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసి అలా 3 into 6 ways అని రాసారా సార్? అంటే ఇక్కడ చూడు, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఉంది కదమ్మా, 6 ways అన్నాను. 2 4 9 6 ఒక నెంబర్, ఒక వే. 2 9 4 6 ఒక నెంబర్. 2 9 6 4 ఒక నెంబర్. 2 6 9 4 ఒక నెంబర్. అర్థమవుతుందా ఎలా రాస్తున్నాను? అర్థమైంది. ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ మనం రాయించుకుంటే టైం అయిపోద్ది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ కన్వెన్షనల్ మెథడ్. మీకు జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, అర్థమవుతుందా ఎలా రాయాలన్నది? ఇక్కడ నేను పొజిషన్స్ మార్చుతున్నాను. 4 ని 9 ని 6 ని పొజిషన్ మార్చుకుంటూ 2 మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకుంటే మొత్తం ఇలాంటి నెంబర్స్ టోటల్ 6 ways వస్తాయని అర్థం. అర్థమవుతుందా? టోటల్ 6 ways. క్లియర్? ఒకే నెంబర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. అంటే 2 9 4 6 వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో కాంబినేషన్ లో 2 9 4 6 వస్తే we have to take a single combination. Clear? Yes sir. ఎక్కువ ఆలోచించద్దు, జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అరేంజ్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ లెసన్ నెంబర్ 8 నెంబర్ 0. తొందరగా నెక్స్ట్ 5 minutes. లెసన్ నెంబర్ 8 నెంబర్ 0. కంప్లీటెడ్? రాసుకున్నారా? Yes sir. ఇప్పుడు చెప్పండి, the question number 1, how many different ways the given numbers can be arranged in a 4-digit number? 3 sir. What is the answer? 0 ఉంది కదా. 4 factorial minus 3 factorial sir. 4 factorial minus 3 factorial. చూద్దాం సార్ 3 into 3 factorial సార్. 3 into 3 factorial. ఇంకా 4 factorial minus 4p3 sir. చూద్దాం. బాబు చాలా నేర్చేసుకున్నారు నా దగ్గర మీరు. సింపుల్ గా చూద్దాం. ఫస్ట్ 4-digit నెంబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ టాకింగ్ అబౌట్ 4-digit నెంబర్. డైరెక్ట్ గా మనం చూసింది 4 ఫ్యాక్టోరియల్. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అవ్వట్లేదు? స్టార్టింగ్ 0 పెడితే అది 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 అని చెప్పాను. 4 నెంబర్స్ అన్నాను. ఫస్ట్ 2 పెట్టాను, తర్వాత 0 పెట్టాను, నెక్స్ట్ 4 పెట్టాను, నెక్స్ట్ 9 పెట్టాను. అంటే మీకు ఎప్పుడైతే 2 తో స్టార్ట్ అయ్యిందంటే 4-digit నెంబర్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాట్ వి సే 6 ways అని చెప్పాను. ఇస్ ఇట్ రైట్? 3 factorial ways. ఇస్ ఇట్ రైట్?
3 into 2. What about the 0? 0 unte is a 4-digit number. No, sir. Is completely eliminated. Is it right? Completely eliminated. What about the 4? You can take it as a 6 ways. What about the 9? You can arrange in a 6 ways. Sir, 6 ways ante enti sir? 3 factorial. 3 factorial is a 3 factorial. Ante meaning enti? What is the exact meaning of this one ante? 6 plus 6 plus 6 is 18. Total number of ways are 18. ఎలా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ 2 is a constant. 2 కి ఒక చైర్ కి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే 1 వే. రిమైనింగ్ ఈ 3 కూడా అరేంజ్ చేసుకుంటే 3 నెంబర్స్ 3 ప్లేసెస్, therefore 3 factorial ways. All of you got it? అందరికి అర్థమైందా లేదా? Yes, All of sir. you got it? Therefore 3 factorial plus 3 factorial plus 3 factorial, total number of ways they can sit as a 18 ways. Are you clear? All of you. That is called as a 0. So yeah, that's all about the permutation and combination. Lesson number 8. మైండ్ లో పెట్టుకొని డెఫినెట్ గా 8 లెసన్స్ నేర్చుకుంటే 2 మార్కులు 3 మార్కులు చేతిలో ఉన్నట్లే క్యాంపస్. సో ఫోకస్ చేయండి. ఐటీ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద ఐటీ డిపార్ట్మెంట్? Yes, sir. ఐటీ కూడా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. వీ హ్యావ్ ఏ న్యూ కంపెనీ, దిస్ కాల్డ్ డిఎక్సి. మార్నింగ్ చెప్పలేదు, మార్నింగ్ మనం చెప్పాను. డిఎక్సి కంపెనీ వస్తుంది. దిస్ ఇయర్ దే రెడీ టు టేక్ 300 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్. ఓవరాల్ గా 10,000 వేకెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా. డిఎక్సిస్ ఏదైతే మీరు యాంప్కాట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారో మొన్న సేమ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ ఎలా చదవాలి ఏంటని చెప్తాను. బీ కాన్సన్ట్రేట్. ఎస్ సార్, చెప్పండి. డిఎక్స్ సాఫ్ట్వేర్ సార్. డిఎక్సి కంప్లీట్లీ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ లాగా రవీంద్ర, సేమ్ ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఓకే. yes 4.2 lakhs ప్యాకేజ్, ఇన్ఫోసిస్ 3.8 lakhs ప్యాకేజ్. ఎక్కువ అమౌంట్ ఎక్కువ. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ అంటే టీసీఎస్ వాడు మీ సీనియర్స్ ని July 15th పోస్టింగ్ ఇచ్చేసాడు మీ సీనియర్స్ కి. ఈజ్ హ్యాపీ టు షేర్ దట్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం లేట్ అయింది, ఆగస్ట్ అయింది. దిస్ ఇయర్ July 15th జాయిన్ అయిపోతున్నారు. సో ఎగ్జామ్స్ కూడా తొందరగా అయిపోతాయి, తొందరగా జాయిన్ అయిపోతారు. సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వాలి, తొందరగా సెటిల్ అయిపోయి. బీ కాన్సన్ట్రేట్, డోంట్ వేస్ట్ ఈవెన్ 1 minute. ఫోన్ పక్కకి ఇసిరేయండి. నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మంచి ఐఫోన్ కొనుక్కుంది కానీ డోంట్ వేస్ట్. బయటికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. దేవుడు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు నీకు. గాడ్ గివ్స్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టు యూటిలైజ్ ద టైమ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. కరెక్ట్ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ గా చదువు. టైం టేబుల్ వేసుకో. ఎండ కూడా తగ్గే, కొంచెం ఎండలు కూడా తగ్గే కాబట్టి మార్నింగ్ 4 o'clock 3 o'clock లేచి కష్టపడు. ఏది కష్టపడినా ఫైనల్ జాబే రా. అదే నేను చెప్పేది. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా జాబే మనం చేయాలి, ఇంకేమి చేయలేం. మనం బిజినెస్ లో ఎవడో 100లో ఒకడు చేస్తాడు బిజినెస్. అందరూ రిమైనింగ్ 99% అందరూ జాబ్లే చేయాలి. డోంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పేరెంట్స్. అదే నేను చెప్పేది. బీటెక్ అయిన తర్వాత కూడా పేరెంట్స్ 1 year అనుకుంటారు, మనసు అనుకుంటారు ఈ కరోనా కాలం కదా, 1 year అయిపోతే నా కొడుకు నా కూతురు అందిస్తారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2022కి నాకు హెల్ప్ చేస్తారు, ఎలాంటి కరోనా వచ్చినా వాళ్ళకి శాలరీ వస్తుంది, నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు అన్న థాట్ లో వాళ్ళు ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్, హౌ టు సపోర్ట్ టు యువర్ పేరెంట్స్. నీ ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయాలంటే నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, నువ్వు బాగా సెటిల్ అవ్వాలి. అదే నేను చెప్పే పాయింట్. దీనికన్నా ఎక్కువ నేను పాయింట్లు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 1 month తర్వాత నువ్వెవరో నేనెవరు. నా ముఖం చూస్తే హాయ్ సార్ సెలెక్ట్ అని చెప్తా తప్ప నువ్వెవరో నేనెవరు. ఐఎమ్ నాట్ యువర్ ఐటీ అండ్ సివిల్ అండ్ కెమికల్ మెకానికల్ ఫ్యాకల్టీ రెగ్యులర్ గా నీ ముఖం చూడడానికి. సో ఏది చెప్పినా మైండ్ లో పెట్టుకొని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎప్పుడైనా నీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు వెంటనే డైవర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. ఎందుకంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఉంటాం, డిఫరెంట్ ప్రెజర్స్ లో ఉంటాం. ఆ ప్రెజర్స్ అని పక్కన పెట్టాలి ఒక 1 year. ఎందుకంటే ఈవెన్ దో నీకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, అది ఏం చేయగలవు నువ్వు. ఫైనాన్షియల్ చాలా మంది అంటారు సార్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా జాబ్ చేసుకోమంటారు. చేసి ఏం చేస్తావు? టెంపరీగా 5,000 6,000 7,000 బయట పేపర్లు వేస్తావా, మెడికల్ షాప్ లో పనిచేస్తావా, అన్ని టెంపరీ. ఆల్ ఆర్ టెంపరీస్. దాని 1 year కళ్ళు మూసి తెచ్చేలోపు ఒక 3 months అయిపోద్ది. 3 months అయిన తర్వాత నీ టార్గెట్ నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేసుకో, నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత. అదే నేను చెప్పేది. ఎప్పుడు కూడా సివిల్ వాళ్ళు ఉంటే ఐటీ వాళ్ళకి, ఈసీ వాళ్ళకి, సిఎస్సి వాళ్ళకి జాబ్లు వస్తాయి. ఆ థాట్ తీసేయాలి. యు ఆర్ ద వన్. నువ్వు ఎంసెట్ క్లాస్ వచ్చావు, యు టేకింగ్ ఎ సివిల్. ఎస్ నేను బీటెక్ ఉండగా నేను జాబ్ కొట్టాను. ఐటీ వాళ్ళు ఎస్ నీ ఐటీ జాయిన్ ఐనిట్స్ లో అవంతి కాలేజ్ లాగా జాబ్ లేకుండా బయట తిరగకూడదు.
నాకు జాబ్ వచ్చిన ఐల్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను, ఐ పేడ్ 80,000 90,000, నేను జాబ్ తో బయటకు రావాలి, దెన్ ఐ సెలెక్ట్ మై లైఫ్, నేను డిఫరెంట్ లైఫ్ లోకి వెళ్తాను అన్న థాట్ అనేది మనకు క్రియేట్ అవ్వాలి. ఆ కసి రావాలి. ఇయర్ 3-2 లో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ కసి వస్తుందో రిమైనింగ్ 39 ఇయర్స్ 21 ఇయర్స్ బయటకు వస్తావు, 39 ఇయర్స్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటది. కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని నేను ఇన్ని మాటలు చెప్పినా, లాస్ట్ 1 ఇయర్ ఇన్ని మాటలు చెప్పినా ఇందులో ఇద్దరే మారుతారు, 100 ఇద్దరే మారుతారు. 98 మంది రాజకీయం అలాగే చెప్తారులే, టైం ఉందిలే, చూద్దాంలే చూద్దాంలే చూద్దాంలే, వద్దు, అయిపోయింది లైఫ్. సో అగైన్ 2025 లో అగైన్ కరోనా 2.0 వస్తుందంట. రెడీ ఫర్ ద బ్యాటిల్. ఇంకా దారుణంగా ఎవరు ఎంతమంది ఉంటారో ఎంతమంది పోతారో కూడా తెలియదు. అప్పటికి నీ లైఫ్ ఇంకా బెటర్ గా ఉండాలి. ఫైనాన్షియల్ గా ఇప్పుడు వీక్ గా ఉన్నప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. నువ్వు 10 మందికి పెట్టినట్లు ఉండాలి. ఎస్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను అన్నట్టు ఉండాలి. ఏంట్రా నా జీవితం, ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తాడా అని వెయిట్ చేయకూడదు 2024 25. అదే నేను చెప్పేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే బోరింగ్ అయిపోతారు. టుమారో డే ఆఫ్ టుమారో ఐ విల్ టేక్ ఎ స్పెషల్ క్లాస్ ఆన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ. బై బై. టేక్ కేర్. బై బై. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ రా కిరణ్, బాయ్. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పు.